کل ایک ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے ایک دو باتیں کہیں تو میں مجبور ہوں کہ میں آج اپنی قوم کے ساتھ بات کروں. جو انہوں نے بات کی کہ یہ پاکستان کے خلاف بغاوت اور اشارہ سارا تحریک انصاف کے اوپر کہ ہم نے بغاوت کی ہے، اور یہ کہ یہ پہلے سے پلان بن رہا تھا اس کا کہ ہم یہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے بغاوت کرنے کے لیے، اور یہ اپنی فوج کے خلاف یہ سارا یہ ہم نے کیا. اور جس طرح کی وہ بات کی گئی مجھے ایک بڑی تکلیف ہوئی اس کی. تو میں نے کہا کہ میں آج اپنی قوم کے سامنے ذرا 2-3 پوائنٹ رکھوں، کیونکہ جب ایسی بات کی جاتی ہے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. دیکھیں، اب یہ موقف آ گیا ISPR کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ تحریک انصاف نے بغاوت کی. اب یہ دوسرا بھی ایک موقف ہے، یہ ہمارا بھی موقف ہے، یہ میرا موقف ہے، میری پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارے خلاف پوری کانسپریسی کی گئی، ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، جبکہ پاکستان کی تاریخ میں 2 سالوں میں آخری ہمارے 2 سالوں میں بہترین معیشت اوپر جا رہی تھی. آپ اگر اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں اور پاکستان اکنامک سروے پڑھ لیں تو وہ ان کی حکومت کا بھی پڑھ لیں جو ان کے دور میں شائع ہوا ہے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 17 سال کے بعد بہترین اکنامک پرفارمنس تھی. اور 17 سال پہلے اس لیے تھی کہ امریکی ڈالرز آ رہے تھے، ہم امریکہ کی وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے. یہ امریکی ڈالرز آنے کے باوجود یہ اکانومی بڑھ رہی تھی، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی. اور اس کے باوجود کہ 2 سال کرونا میں ساری دنیا میں ایک بہت بڑا زوال آیا ہوا تھا، اس کے باوجود اللہ کا کرم کہ ہم نے اپنی معیشت کو بھی بچایا، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا. دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان نے جو قدم اٹھائے کووڈ-19 میں وہ دنیا میں مثال تھے. ایک امریکی اکانومسٹ جو کام کرتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ میں، اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی مثال لے لیتا تو کتنے 10 کھرب ڈالر بچا سکتا تھا. تو اس گورنمنٹ کو گرایا گیا ایک سازش کے تحت. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک سے غداری ہوئی. اس کے بعد 25 مئی کو ہمارے ساتھ جو ہوا، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایسا نہیں ہوا کہ وہ لانگ مارچ کر رہی ہے اور 2 دن پہلے گھروں میں گھس کے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ. کتنے ہزار گھروں میں پولیس گھسی رات کے صبح کے 3 بجے. یہ پہلی دفعہ کسی پارٹی سے ایسے ہوا. 3 لانگ مارچز میرے خلاف ہوئی، بتائیں ایک بھی FIR کٹی؟ ایک دفعہ ہم نے کسی کو روکا؟ کسی کو اوپر ٹیئر گیسنگ ہوئی؟ اور ہمارے اوپر پورا ایک اٹیک آیا، ہمارے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہوئی اور ہمارے اوپر ہی پرچے کٹ گئے. میں نے تب 26 کی صبح کو اپنے دھرنا کال آف کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جا رہا ہے. جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار تو نہیں چاہتی. تو اس کے بعد ہمارے اوپر یہ نہیں ہوا کہ سستیاں کم ہوئیں. جب ہم 30 بائی الیکشنز جیت گئے 37 میں سے، باوجود اس کے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی یہ 12 جماعتوں کی، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی. میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا. یہ بھی سازش تھی کیونکہ وہ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں کچھ نہیں کر سکا. پھر جو JIT بنی پنجاب کی ہماری گورنمنٹ تھی، اس نے جو چیزیں سامنے لے کے آئیں، جب وہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ 3 شوٹر تھے ایک کی بجائے، وہ JIT کو سیبوٹاج کیا طاقتور لوگوں نے. سازش تھی. کیوں نہیں ان JIT کو چلنے دیا؟ اس کے بعد ہمارے اوپر میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے. ہم ایشورٹی بانڈ جب دے رہا تھا میں کہ جناب میں وہاں 18 مارچ کو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں جاؤں گا، کوئی قانونی جواز نہیں تھا میرے گھر پہ. 24 گھنٹے حملہ کیا اور وہ ایشورٹی بانڈ بھی نہ لے پولیس، کیونکہ انہوں نے مجھے اغوا کرنا تھا. یہاں لوگوں کو زخمی ہوئے، سارا دن گھر اندر بیٹھ نہ سکے، 24 گھنٹے ٹیئر گیس کمروں کے اندر. کبھی کسی لیڈر سے ایسے نہیں ہوا. 18 مارچ کو پھر میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ میں بچ جاتا ہوں.
सारा वहाँ ऊपर ISI ने उसको टेक ओवर किया हुआ था, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। CCTV कैमरा इन्होंने बंद कर दिए। पूरी तैयारी थी कि इमरान खान को कत्ल करना था वहाँ। वो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि वक्त में हम बाहर निकले, अगर अंदर चले जाते तो दरवाज़ा बंद हो जाता तो ख़त्म था। वहाँ बचा मैं। उसके बाद अगले दिन यहाँ 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इधर एक और मुर्तज़ा भुट्टो टाइप कत्ल करना था। वो मुझे पहले पता चल गया, मैंने टीवी पे चला गया, वो रुक गई बात। तो साजिश तो क्या हो रही थी? साजिश ये हो रही थी कि एक पार्टी जो जीतने जा रही थी इलेक्शन, उसको पार्टी को ख़त्म करने के लिए लीडर को ख़त्म करना था। और प्लान तब से ही बना हुआ था, केसेस शुरू हो गए थे महीनों के अंदर। जैसे 70 साल में एक आदमी के ऊपर एक क्रिमिनल केस नहीं होता, चंद महीने में आज 170 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। ये यानी कौन सा इंसाफ का तकाजा है कि हर किस्म का, जो हर दूसरे दिन कोई नया केस हो जाता है। सारा मेरा वक्त एक अदालत से दूसरी अदालत में लगता है। तो ये कौन सा, ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है कि एक पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को बाहर रखना? इससे बड़ी साजिश क्या है? जमहूरियत, सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने का मतलब जमहूरियत ख़त्म करना, और जमहूरियत ख़त्म करने का मतलब आज़ादी ख़त्म करना है। तो ये क्या मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है? और फिर जो 9 मई को हुआ, अब ISPR साहब कह रहे हैं कि जनाब 9 मई को जो हुआ है वो एक बड़ी साजिश चलती आ रही थी, तो वो साजिश सामने आई, बगावत। मुझे ये बताएं कि मैं जब यहाँ से, मुझे पता था पकड़ना इन्होंने मुझे 9 मई को, मैं उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करके गया कि अगर मुझे पकड़ना है मुझे वारंट दे दें और मैं आराम से अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो मेरे घर के बाहर हुआ कि पुलिस, 1000 पुलिस और रेंजर्स अटैक कर रहे हैं। सबके सामने जो हुआ कि रेंजर्स भी नहीं बल्कि वो कमांडोज थे, उन्होंने अटैक किया, शीशे तोड़े। अमला जो बैठा हुआ था रजिस्ट्री ऑफिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसको मारा, वकीलों को मारा, मुझे लगा डंडा, मुझे इस तरह लेके गए जिस तरह कोई दहशतगर्द है, गैर कानूनी तौर पे मुझे पकड़ा। क्या ये भी साजिश का हिस्सा था? क्योंकि इसकी वजह से इश्तियाल आना था लोगों को, और हमारा मौक़िफ़ यह है कि उसको इस्तेमाल करके एक पूरा क्रैकडाउन किया गया जो पहले से प्लान था। हो ही नहीं सकता कि 2 दिनों के अंदर आप 10,000 लोगों को जेलों में डाल दें पकड़ के, जब से पहले से प्लान नहीं बना हुआ था। और उसके बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं कि जो PTI का है उसको पकड़ लेते हैं, जेलों में डाल देते हैं, बुरी तरह रखा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, कस्टोडियल टॉर्चर की जा रही है, और जो हाथ खड़ा करके कहता है जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, सब कुछ माफ़। तो मेरा अब सवाल ये है कि ISPR का ये मौक़िफ़ है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत है, हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये हमारे ख़िलाफ़ पूरी साजिश हुई पार्टी को ख़त्म करने की, ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए। ये 170 केसेस इसलिए कि किसी तरह डिस्क्वालीफाई करो या जेल में डालो। और ये मिलिट्री कोर्ट्स भी मेरी नज़र में इसलिए हैं क्योंकि सिविल कोर्ट्स के अंदर ये जो सारे केसेस हैं ये कभी चल सकते ही नहीं है, क्योंकि बोगस केसेस हैं। तो इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि उसमें इमरान खान को सज़ा दी जाए, ताकि वो इलेक्शन से बाहर हो जाए। तो मैं आज अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ कि देखें, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि ISPR ने तो फैसला करके हमें दे दिया, और जो भी बयान आते हैं इस्टेब्लिशमेंट से उससे वाज़ेह होता है कि हम ही बगावत कर रहे हैं, PTI और इमरान खान। आपने तो अपना माइंड दे दिया है। तो अब सवाल ये है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में अब कैसे फैसला कर सकते हैं, क्योंकि जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशन तो अब बन ही नहीं सकते। वो तो इंसाफ होता ही नहीं है। इंसाफ तो वो होता है कि मेरा मौक़िफ़ है और एक इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है, बीच में तो कोई जज बैठ के फैसला करता है ना कि कौन ठीक कह रहा है। मुझे मौका दिया जाए, मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा। मेरे पास तो अब आहिस्ता आहिस्ता सबूत आया ना कि ये पूरा प्लान करके 9 मई को इंतशार किया गया है। ये जो जगह जलाई गई हैं ये प्लान हुआ था पहले से।